Good day friends, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about intelligence. This is one of the most important topic in your CTET as well as TET and other teaching exams as well, right? So what is intelligence? Discuss చేసుకుందాం. So this intelligence is derived from the Latin word intelligere. It is derived from the Latin word intelligere or intelligentsia, which means to understand. Which means to understand. It is derived from the Latin word intelligere or intelligentsia, which means to understand. So, who was the first psychologist to work on intelligence? Ante Sir Francis Galton. Sir Francis Galton is the psychologist. He is the first psychologist, anamata, right, to work on intelligence. That is the reason why he is also known as father of eugenics. Who is known as father of eugenics అని అడుగుతాడు Sir Francis Galton. చాలా సార్లు అడిగిండు టెట్ as well as CTET and other teaching exams. Who is known as father of eugenics? Sir Francis Galton. He was the first psychologist to work on intelligence. Father of eugenics, Sir Francis Galton. Right. So, చిన్నగా డెఫినేషన్ చూసుకుందాం. What is intelligence? Intelligence is the ability to adjust with the environment and the ability to learn and ability to carry out abstract reasoning. It is the ability to adjust అంటున్నాం. ఎక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తావు? సింపుల్. సమ్మర్ సీజన్ లో కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకుంటాం, రైట్? వింటర్ సీజన్ లో స్వెటర్స్ అండ్ జాకెట్స్ వేసుకుంటాం. ఏం ఏం చేస్తున్నాం? అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం అకార్డింగ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. రైనీ సీజన్ లో అంబ్రెల్లా యూజ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ అడ్జస్టింగ్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంటెలిజెన్స్. అండ్ ఎబిలిటీ టు లెర్న్, నేర్చుకోవడం, అడాప్ట్ కావడం, రైట్? ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో నేర్చుకోవడం, అడాప్ట్ కావడం, అడ్జస్ట్ కావడం, ఎవాల్వ్ కావడం, అర్థం చేసుకోవడం, రైట్? అండ్ క్యారీ అవుట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్ అంటే మీ ముందు ఏదైతే లేదో దాని గురించి కూడా ఆలోచించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమోషన్స్, లవ్, మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, మీ ముందు ఏదైతే లేదో దాని గురించి కూడా ఆలోచించడం అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్ అంటారు. చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు అడ్జస్ట్, అడాప్ట్, లెర్న్, evolve, understand, and carry out abstract reasoning is known as intelligence. Is known as intelligence. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. It is the ability to adjust, adopt, learn, evolve, understand, and carry out abstract reasoning in the environment is known as intelligence. For example, in Paleolithic age is also known as Stone Age. History em చదువుతలేం for explanation. I'm using better examples, right? In Paleolithic age is also known as Stone Age. Discovery of fire was happened, hunting and food gathering ఇదే పీరియడ్ లో అయింది, అండ్ టూల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ బిగ్ స్టోన్స్ ఫర్ హంటింగ్ అన్నమాట. తర్వాత కొద్దిగా మీసోలిథిక్ ఏజ్ వచ్చేసరికి మైక్రోలిథ్ ఏజ్ అంటారు దీన్ని. సో మీసోలిథిక్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఏమైంది? యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోలిథ్ వర్ హ్యాపెన్. దే యూజ్ మైక్రోలిథ్, స్మాల్ స్పెషలైజ్డ్ అండ్ షార్ప్ టూల్స్ ఫర్ హంటింగ్. ఏమైంది? Paleolithic లో big stones were used as tools, but after coming to Mesolithic age, these big stones tools are formed into small, specialized and sharp tools. ఇక్కడ ఏమైంది? చేంజ్ అయ్యారు, అడాప్ట్ అయ్యారు, ఎవాల్వ్ అయ్యారు, అడ్జస్ట్ అయ్యారు. దే లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ సిచ్యువేషన్స్, దే అండర్స్టాండ్ అండ్ దే యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్. రైట్. నియోలిథిక్ ఏజ్ వచ్చేసరికి దే స్టార్టెడ్ ఫార్మింగ్, raising a dog. Again, they adapted into environment, they evolve, they adjust, they learn and they understand how to do farming, right? After coming to Chalcolithic age, the discovery of copper was happened. Discovery of copper, and weapons are made of copper and stone. Chudandi, in Paleolithic age, these weapons are made of big stones. In Mesolithic age, the weapons are made of small, specialized and sharp tools for hunting. In Chalcolithic age, these weapons, after the discovery of copper, the weapons are made of copper and stone. So they are adapting, they are evolving, they are adjusting, they are learning, they are understanding.
they are evolving, they are using abstract reasoning, and they are developing. This is known as intelligence. అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను నేను, రైట్? Very, very easy and important. Intelligence quotient, IQ, intelligence quotient. What is IQ? Formula గుర్తుండాలి. IQ is equals to mental age divided by chronological age into 100. ఈ ఫార్ములా ఇట్ మే బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుండాలి. IQ, intelligence quotient. IQ is equals to mental age divided by chronological age into 100. IQ. So, who was the first person to give first intelligence test? చూడండి. In the year 1905, this first intelligence test was given by Alfred Binet and Theodore Simon. Alfred Binet and Theodore Simon were the first who gave first intelligence test in the year 1905. తర్వాత in the year 1908, the concept of mental age వచ్చిందన్నమాట. Concept of mental age. This concept of mental age was given by Alfred Binet. Concept of mental age was given by Alfred Binet. In the year 1908, this concept of mental age was given by Alfred Binet. In the year 1905, the first intelligence test was given by Alfred Binet and Theodore Simon. Alfred Binet and Theodore Simon. Very, very important. Years adugutadu plus this will be asked. These names will be asked. In the year 1908, this concept of mental age was given by Alfred Binet. Alfred Binet. In the year 1912, IQ concept అని వచ్చింది 1912 లో. This IQ concept was given by William Stern. William Stern. Final గా in the year 1916, formula of IQ వచ్చిందన్నమాట. IQ is equals to mental age divided by chronological age into 100. This formula was given by into 100 అని revised formula ఇచ్చింది లూయిస్ టర్మన్ in the year 1916. ఫస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1905 లో. ఎవరు ఇచ్చారు? ఆల్ఫ్రెడ్ బినే అండ్ థియోడోర్ సైమన్, రైట్? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఏజ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1908 లో. ఎవరు ఇచ్చారు? ఆల్ఫ్రెడ్ బినే. ఇన్ ద ఇయర్ 1912 ఐక్యూ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఎవరు ఇచ్చారు? విలియం స్టర్న్. ఇన్ ద ఇయర్ 1916 ఫార్ములా ఐక్యూ ఎవరు ఇచ్చారు? లూయిస్ టర్మన్. అడుగుతాడు. వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎవ్రీ టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఇట్ మే బి ఆస్క్డ్. సో ఐక్యూ టేబుల్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి, 130 కన్నా ఎక్కువ ఐక్యూ ఉన్నట్టయితే వెరీ సుపీరియర్ అన్నమాట, హైయెస్ట్ ఐక్యూ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? 130 లేదా 140 ఎగ్జామ్లో ఉంటే 140కి టిక్ చేసేయండి, ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఐక్యూ. బట్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ 130 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఐక్యూ అన్నమాట. సో మీరు దీంట్లో ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 90 to 109 ఈజ్ యావరేజ్, 70 to 79 బార్డర్ లైన్. ఇవి మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ 69 ఇది అడగడు ఎగ్జామ్లో, ఇంటెలెక్చువల్ డిసెబిలిటీ 69 అడగడు. సో ఐక్యూ బిలో 70 అండి. సో అకార్డింగ్ టు ద ఐక్యూ, ద ఇండివిజువల్స్ హూ హ్యావ్ ఐక్యూ బిలో 70 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్. ఎవరికైతే బిలో 70 ఐక్యూ ఉంటుందో వాళ్ళను మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అని పిలుస్తాము. సో దిస్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. వీళ్ళు 3 categories లో వీళ్ళను క్లాసిఫై చేస్తాం, బిలో 70 వాళ్ళను. సో ఐక్యూ బిలో 30ని కస్టోడియల్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అంటాం, లేదా సివియర్ అండ్ ప్రొఫౌండ్ అంటాం బిలో 30, రైట్? సో ఐక్యూ బిలో 30 to 50ని ట్రైనబుల్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అంటాం. తర్వాత 50 నుంచి 70 ఐక్యూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎడ్యుకేబుల్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అంటాం. సో దిస్ ఐక్యూ బిలో 70ని మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ చదవద్దు, మీరు సీటెట్ అండ్ టెట్లో చదవద్దు. ఇది పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది. అది ఆ క్లాసెస్ కూడా నేను కంప్లీట్గా అప్లోడ్ చేసేస్తాను ఫర్ ద ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ turn that bell notification icon so that you can never miss any updates. వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్. దిస్ ఈస్ నార్మల్ ప్రొబాబిలిటీ కర్వ్ అన్నమాట. దీన్ని నార్మల్ ప్రొబాబిలిటీ
కర్వ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, 55 కన్నా తక్కువ ఐక్యూ ఉన్న వాళ్ళు 0.1% మాత్రమే ఉన్నారు. అండ్ 145 ప్లస్ హైయెస్ట్ ఐక్యూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా 0.1% మాత్రమే ఉన్నారు. 70 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 2% మాత్రమే ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది 80, 100 అండ్ 115. 95% ఇక్కడనే ఉంటారు. ఎక్కువ మంది 80, 100 అండ్ 115 మెంబర్స్. ఎక్కువ దీంట్లోనే ఐక్యూ ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? సో నార్మల్ ప్రొబాబిలిటీ కర్వ్. అండ్ 3 రింగ్ మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే ఎవరిచ్చారు? రేన్జ్వెలీ. సారీ, దిస్ 3 రింగ్ మోడల్ వాజ్ గివెన్ బై రేన్జ్వెలీ. ఏమన్నాడు? హై ఎబిలిటీ, హై క్రియేటివిటీ అండ్ హై కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు గిఫ్టెడ్ అకార్డింగ్ టు రేన్జ్వెలీ. అంటే హై ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ హై క్రియేటివిటీ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ హై కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు గిఫ్టెడ్ అని చెప్పింది రేన్జ్వెలీ. According to Rainsville, the persons who have high ability, high creativity, and high task commitment is known as gifted persons. Said by Rainsville. 3 ring model. చూడండి, 3 ring model was given by Rainsville. Exam లో అడుగుతాడు. Important. హై ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు, హై క్రియేటివిటీ ఉన్న వాళ్ళు, హై కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ కమ్స్ అండర్ గిఫ్టెడ్. Rainsville 3 ring model. క్రియేటివిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు అడ్జస్ట్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్, ఎబిలిటీ టు ఎవాల్వ్, అడ్జస్ట్, లెర్న్, అండర్స్టాండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as క్యారీ అవుట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. క్రియేటివిటీ మరి, క్రియేటివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచించడం, డూయింగ్ సంథింగ్ క్రియేటివ్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ అన్నమాట. ఇదంతా క్రియేటివిటీలో వస్తుంది. చూడండి, రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్. The relationship between creativity and intelligence is positive. Terman in the year 1920 found that persons with high IQ were not necessarily creative. హై ఇంటెలిజెన్స్ పర్సన్స్ లో ఈ క్రియేటివిటీ ఉంటుందా అంటే ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ హ్యావ్ క్రియేటివిటీ. ఇంటెలిజెన్స్ వ్యక్తుల్లో ఈ క్రియేటివిటీ అనేది ఉంటుందా స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, రైట్? సో జేపీ గిల్ఫర్డ్, జాయ్ పాల్ గిల్ఫర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇతడు 2 types ఆఫ్ థింకింగ్ ఇచ్చాడు. హీ గేవ్ దిస్ జాయ్ పాల్ గిల్ఫర్డ్, హీ గేవ్ 2 types ఆఫ్ థింకింగ్. ఒకటి డైవర్జెంట్, ఇంకోటి కన్వర్జెంట్ థింకింగ్. దిస్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్రియేటివిటీ. దిస్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్రియేటివిటీ. టెట్ లో యాజ్ వెల్ యాజ్ సీటెట్ లో అన్ని టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక మార్క్ కి కంపల్సరీ వస్తుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూసుకోవాలి. దిస్ కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇంటెలిజెన్స్. ఈ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అనేది ఓపెన్ ఎండెడ్. ఓపెన్ ఎండెడ్ థాట్ అంటే ఓపెన్ ఎండెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ వేలో మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పిల్లలలో అడిగామనుకో, హౌ టు కంట్రోల్ పొల్యూషన్, పొల్యూషన్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి, మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. డిఫారెస్టేషన్, రైట్, యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ట్రీస్, ఇలాంటి మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్, మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్, మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఓపెన్ ఎండెడ్ థాట్. పిల్లలలో ఈ ఓపెన్ ఎండెడ్ థాట్ అనేది ఉండాలన్నమాట, రైట్? చిన్నప్పటి నుంచే ఓపెన్ ఎండెడ్ థాట్ అనేది పిల్లలలో ఉండాలి కంపల్సరీ. క్లోజ్డ్ ఎండెడ్. ఈ కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్. క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా? ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది క్లోజ్డ్ ఎండెడ్. సింగిల్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ లో. సింగిల్ సొల్యూషన్ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ కానీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ, రైట్, వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ కానీ. చూడండి, టు సాల్వ్ ఎంసీక్యూ
one word answers, right? Convergent thinking is used. This is out of the box. Divergent thinking is out of the box. కొత్తగా ఆలోచించడం, క్రియేటివ్ గా చెయ్యడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఈవీ కార్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ దేంట్లో వస్తుంది? అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచిస్తేనే కదా ఇవాళ మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచించడం వల్లనే కదా, అవుట్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ వల్లనే కొత్తగా ఆలోచించడం, కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం దీంట్లో వస్తుంది. అండ్ మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, లిమిటెడ్ సొల్యూషన్స్. చూడండి, కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ వర్సెస్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్. కన్వర్జెంట్ లో చూడండి, సింగిల్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సింగిల్ సొల్యూషన్, ఎంత ఆలోచించినా సింగిల్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. డైవర్జెంట్ లో డిఫరెంట్ థాట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. క్రియేటివ్ గా ఆలోచించడం, రైట్? డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటాం. So yeah, thank you so much for watching this video, and I will be uploading many more videos. So yeah, please do subscribe, like, share cheyandi, right? And hit that bell notification icon so that you will never miss any updates. Thank you.